آپ نے ایک سارا جو انٹرو دیا ہے اس کے اندر جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے آپ نے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. اب اس کا جو لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے میں اس پہ بات کروں گا. ایک یہ ہے کہ جس چیز پہ آپ نے بات کی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر کوئی ایسا جج نہیں ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس کی پاکستان کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر ایلیویشن ہوئی ہو. یہ سارے وہ ججز ہیں جو 2009 کے وقت جب سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی سندھ بار ایسوسیشنز کی تو تقریباً 115 ججز جو ہے جب نکالے گئے تو ان کے ساتھ جو ججز نئے آئے یہ سارے وہ ججز ہیں. نمبر 2 جو ہے کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے آپ کے سامنے پہلے بھی پریسیڈنٹ موجود ہے کہ 3 ججز جو تھے وہ 2008-9 کے اندر بھی آئے, اس کے بعد 2011 کے اندر بھی آئے اور ڈائریکٹ ججز آئے. تیسرا ایوالو ہو رہی تھی نہیں سن لیں نا, اس کے ایک کورٹ ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے, نہیں وہ دیکھیں نا بنائی کہ گئی جب ہے, جسٹس وہاں پر ججز آنے ہیں. ایک دیکھیں جسٹس بلال جب آئے اس وقت یہاں پہ جج موجود تھے. جب سردار اسلم یہاں پہ آئے سن لینا, ایک سیکنڈ سن لینا جی, پھر آپ بات جب آپ کر لیجئے گا اس کے اندر یہ ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد اقبال حمید الرحمان صاحب آئے, وہ بھی آپ کے چیف جسٹس بنے اور انہوں نے یہاں کے اوتھ لیا ایز اے چیف جسٹس کے طور پہ. اب یہ ہے کہ کیا پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے, یعنی سوال یہ ہے. آپ ٹائمنگ جو ہے وہ لا کے کانٹیکس کے اندر آپ پولیٹیکلی تو بات کر سکتے ہیں کہ جی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, یا جوڈیشری کے اندر جو بھی جس طرح آپ نے کہا ہے. نہیں میننگ فل ہے ٹائمنگ, کس کا ٹائمنگ میننگ فل ہے. دیکھیں نا چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے جو سب سے بڑا آدمی ہے وہ ہے پاکستان کے چیف جسٹس. اگر پاکستان کا چیف جسٹس یہ مناسب دیکھیں نا کہ یہ جو اب آپ یہ کہیں کہ یہ جو پروسیس اس وقت کیا گیا یہ ایگزیکٹو نے کیا تو بالکل بات نہیں بنتی. اس پروسیس کے اندر جتنے کانسٹیٹیوشنل آفیسز اور اس کے اندر گورنمنٹ کا ایک بندہ بھی اس کنسلٹیشن کے اندر نہیں ہے. پاکستان کا جو نظام مملکت ہے وہ چلتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اوپر, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے. اس کے بعد آپ کا چیف جسٹس ہے, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے, اس کے بعد آپ کا سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے, اس کے بعد آپ کا بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے. اب اس پروسیس کے اندر سن لینا پھر مکمل کرنا. اب اس پروسیس کے اندر اگر وہ آیا ہے اور اس کی انڈورسمنٹ آئی ہے اور پروسیس یہ ہے کہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, اس کی سینیورٹی نہیں چینج ہوتی, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز چینج نہیں ہوتی, اور بار بار جب آپ جسٹس محسن نقوی صاحب کی بات کرتے ہیں تو نہیں سوری محسن کینی صاحب, تو آپ عیسیٰ نقوی کر کے میرے ذہن میں آیا, تو جسٹس محسن کینی صاحب جو ہیں وہ آج کل جتنے رولز ماشاءاللہ ان کے پاس ہیں فرام یعنی کہ میڈیا گرو سے لے کر عیسیٰ اور محسن میں فرق تو کوئی نہیں ہے. اس کے بعد وہ جناب تخت لاہور پہ رہے, پھر اس کے بعد وہ بھی ایک بڑا حیران کن بات ہے کہ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ انٹرم سیٹ اپ کے بینیفیشری ہیں تو آپ اپ کمنگ گورنمنٹ کے بینیفیشری نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے پتہ نہیں کیسا الیکشن کرایا, ماشاءاللہ وہ وزیر داخلہ بھی ہے, وزیر خارجہ بھی بن گئے ہیں, پی سی بھی تو ہے ہی ان کے پاس. گورنمنٹ کا یا پرائم منسٹر کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی اس ٹیم کے پلیئر کو کس طرح کھلانا ہے, تو اب پرائم منسٹر جو ہے اس پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے. ایک سے اب یہ ہے کہ وہ جو جج صاحب دیکھیں جج جو ہیں وہ نہیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں, 26ویں آئینی ترمیم نہیں ایک منٹ ایک ایسا یہ ہے کہ آپ سارے چلتے ہیں خواہشات کے اوپر, آپ وہ خواہشات چھوڑیں. خواہشات نہیں, آئین ہے, آئین کے اندر ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ کہاں نہیں لکھا ہو کہ نہیں کر سکتا. کہتا ہے کہ جو عبوری حکومت میں جو اشخاص نگران اس وقت جسٹس ہے نگران والی بات ہو رہی ہے کہ دوسری نہیں, آپ وہ دوسری بات کر رہے تھے, میں اس پہ آپ کو کامنٹ کر رہا تھا. آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نگران حکومت کا حصہ ہیں, نہ آپ نہ آپ کی اہلیہ نہ آپ کے بیوی بچے آپ کی کلوز فیملی میں کوئی بھی شخص نہ الیکشن لڑ سکتا ہے نہ آپ کمنگ گورنمنٹ کا بینیفیشری ہو سکتا ہے. اب یہ انہوں نے الیکشن کرایا, الیکشن ایسا کرایا کہ ماشاءاللہ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا گھر بھی فراہم کیا کہ حکومت فارم کرنے کے لیے نگران ساتھ میں پھر آپ دیکھ لیں سرفراز بگٹی صاحب ہیں, وہ ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے, وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے. یہ نہیں ہے آئین کے مطابق, یہ ہونا نہیں چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں. اچھا اب یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس آیا ہے جس کو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے, جو آج مجھے جانے میں تو میرا خیال ہے کہ نیت پہ جانے کی بجائے جو کانسٹیٹیوشن لینگویج ہے آپ اس پہ بات کریں. اس پروسیس کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو بالکل وہ پروسیس کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے. خواہشات کے اوپر نہ کانسٹیٹیوشن چلتا ہے, نہ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے.
पार्लियामेंट ने की है, उसका एक प्रोसेस है, लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ जज जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आउटकम नहीं है। मुखर साहब जो जजेस हैं उन्होंने खत लिख के ये कहा कि जो सीनियरिटी का मामला है, अब जाहिर है कि अभी आ गया कि उनको जो सीनियर अटॉर्नी जज हैं जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब जो हैं वो डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन जो दीगर जज साहिबान हैं उनकी राय ये थी कि उनको हल्फ उठाना होगा, और जब वो हल्फ उठाएंगे तो वो जाहिर है कि जूनियर मोस्ट जज हो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये ज़रा नुक्ता क्लियर करें, आइन तो इस मैंने तो आई ट्राई टू फाइंड इट वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं, आप लाहौर में, तो आप उस हाई कोर्ट का नाम लेकर उस हाई कोर्ट का हल्फ उठाते हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र के बाद इन जजेस ने हल्फ नहीं उठाना? अच्छा, एक तो ऐसा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो 4 हाई कोर्ट्स हैं उनसे डिफरेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इस हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ प्रोविंसेस से लोग आएंगे, तो लिहाजा ये बात कहना कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस से जजेस क्यों आ रहे हैं, ये कानून और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उस लॉ के अंदर लिखा हुआ है। क्वेश्चन द टाइमिंग। नहीं, एक उसके अंदर अब दूसरा उस चीज़ के अंदर आया है कि वो है आपका सीनियरिटी का इशू या टर्म्स एंड कंडीशंस का इशू जो है। नंबर 1 ये है कि आर्टिकल 205 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि किसी भी जज जो है अगर उसको एक दफ़ा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का लगा दिया जाए तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं चेंज होती, और टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर सीनियरिटी जो है वो शामिल है। उसके अंदर अगर जितने भी सर्विसेज मैटर्स के लोग काम करते हैं तो उसके अंदर ये पार्ट एंड पार्सल है जहाँ पे और चीज़ें। अब ये है कि हाई कोर्ट का जज जो है वो आर्टिकल 194 के नीचे हलफ लेता है, 193 के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट होती है, 193, 194 के अंदर हलफ लेता है, और एक ही हलफ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है। अब ये है कि आपने उसकी एक सर्विसेज जो है उसको दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। इंडिया के अंदर और हमारे यहाँ फ़र्क है, इंडिया के अंदर आर्टिकल 222 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है, और वहाँ के ऊपर हाई कोर्ट के जज की कॉन्सेंट भी ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ उनका प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस अगर समझते हैं कि उसको ट्रांसफ़र होना है तो वो कर देते हैं। एक वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे सकता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, मैं जाता हूँ या नहीं जाता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि जिस तरह देने वाला चीफ जस्टिस आगे जिसने जाना है, तो लिहाजा जब अगर जज एक जगह वो जाता है तो आर्टिकल 194 के अंदर क्लैरिटी कर दें, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जब हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो डीएमजी ग्रुप से पुलिस सर्विसेज में भेजा जाता है या फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट किया जाता है तो वो जूनियर मोस्ट नहीं बन जाता, तो जाहिर है कि एक बंदा है उसके क्रेडेंशियल्स है, इतना अर्सा वो जज के तौर पे काम करता है। बट क्वेश्चन इज कि जो एक कंसर्न्ड मुतल्लिका हाई कोर्ट है उसका जज बनने के लिए उस हाई कोर्ट के नाम के साथ हल्फ जरूरी है कि नहीं? नहीं देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ ले रहा है, वो हाई कोर्ट का हलफ नहीं ले रहा, वो सुन लेना, सुन तो लेना, नहीं देखें ना, वो तो उसकी अपॉइंटमेंट सुन लेना। अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट डाइवर्जेंस ऑफ व्यू साकिब सुन ले, आप देखें बात ये है, ओथ वो कॉन्स्टिट्यूशन का लेता है, अपॉइंटमेंट उसकी जो है वो हाई कोर्ट की होती है, यानी कि लाहौर है, इस्लामाबाद है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है विदाउट फियर या फेवर में काम करूंगा और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करूंगा। अब हलफ जो है उसमें हाई कोर्ट का नाम कहीं नहीं होता। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप हाई कोर्ट के जज का स्केड्यूल देखें तो वहां पे हाई कोर्ट का नाम नहीं है, आप निकाले ना जो आपका शेड्यूल 3 है, नहीं है उस चीज के अंदर। कोसा साहब आप भी आपका भी राय ये मुकम्मल कर लें। कोसा साहब और जी आप मुकम्मल कर लें कोसा साहब। और ये है कि जब वो हाई कोर्ट का जज ले लेता है तो उसकी ट्रांसफर होने के बाद जो है उसके न टर्म्स बदलती है, न कंडीशंस, न सीनियरिटी है, और उस सीनियरिटी के मुताबिक एक फैसला आ गया है, और वो फैसला जो है वो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस से आया है ना। अब ये है कि हम सारी चीज़ें अदालत से बाहर तय करना चाहते हैं और हम हर चीज़ को डाउट करते हैं। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी गलत कर रहा है, यानी कि उसे सीनियरिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस ये भी कर रहा है, मुल्क के चारों, और ये चारों वो चीफ जस्टिस हैं जो इस जुडिशल कमीशन या एग्जेक्टिव ने अपॉइंट नहीं किए हुए, तो हमें थोड़ी सी तो स्पेस देनी चाहिए ना कि हर चीज को हम डाउट्स के अंदर जाके, क्वेश्चन मार्क के अंदर जाके, और हम यही समझते हैं कि हर डाउट इस वजह से सुने ना 21 अक्टूबर 2024 से पहले जस्टिस याह्या अफरीदी ऑनरेबल गैर मुतनाज़ा जज, ही वाज नोवेयर इन द रन। नहीं, अभी उन्होंने कौन सा काम किया कि आप उनको मुतनाज़ा नो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं गैर मुतनाज़ा। हर एक फैसले के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना इंडिपेंडेंट माइंड